पुठे लेखा नूं सिद्धा करन वाली धरती श्री आनंदपुर साहब। ये गुरु तेग बहादुर साहब की मुल खरीदी हुई धरती है। जी आनंदपुर साहब की धरती है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों च हाजिर हो गई। क्योंकि ये तो दुश्मन ने बर्बाद कर देनी है, कहते बर्बाद कर देंगे, पर यह आनंदपुर साहब 12-12 कोह तो भी ज़्यादा वसेगा। आनंदपुर साहब 51 खूह सन ਜਿਹੜੇ कि पूरे गए। तख्त साहब केसगढ़ साहब जिथे आप गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते, पहला इतने पत्थरों की पौड़ियां होंगी, चढ़ाई होंगी सी। इत्थे जो खुदाई की ना, बोड़ के थले जो दरिया का नहीं होंगे जी, खुंडे जिन्होंने किश्तियां मिलियां जी, वो थले पटाई वेले वो साडे घर के अंदर तो मिलियां है। जो दरिया सी बिल्कुल तख्त साहब के थले ते होके गुजरता सी। कुदरत ते अध्यात्मकता का एहसास करवाउंदी है श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इतिहास का पुरजोर विख्यान करती है श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज 29 साल इस धरत सुहावी ते रहे ते इत्थे रहिंदियां उन्हां अजिहियां बख्शिशां दित्तियां शायद दुनिया की किसी होर धरती नूं ओह बख्शिशां की प्राप्ति ना हुई होवे। शिवालिक दियां पहाड़ियां दी गोद विचली रमणीक वादी, जिस विच पैर धरदियां ही करते दी कुदरत दा आनंद मनुखी जहन च ऐसा विस्माद रूप होके वरतदा है कि मनुखी सुरत उस विस्माद दा आनंद माणदी किसी होर ही मंडल दी वासी जा बनदी है। ते इह सुरत जदों वापस गेड़ा मारदी है तां दुध वांग चमकदा एक अति निर्मल अस्थान अगम्मी महल जो उच्ची ठेरी ते बिराजमान हो इस रमणीक वादी नूं चार चंन ला रहा है, जिस दी आबा नूं होर चमकाउण लई सूरज भी अपनियां किरणां उस अस्थान ते बिखेर मानो अपने धन भाग जाणदा है। ते ओह पावन अस्थान है तख्त श्री केसगढ़ साहब ते शांत फिजा च अर्शी प्रीतम दे पावन चरना च लिबरेज पावन धरती श्री आनंदपुर साहिब। इस आनंदपुर साहब की धरती ते ही धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन दे लई कलगियां वाले पातशाह बादशाह दरवेश राजान राज पानान पान महान कवि महान तपस्वी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ की साजना करके दबे ते लताड़े हुए लोगों के गलों गुलामी दियां जंजीरां नूं ला उन्हां नूं सिरदारियां बख्शियां ते उन्हां नूं एक संपूर्ण मनुख दा खिताब बख्शिया। इस भागां भरी श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती नूं खालसा पंथ की जन्म भूमि होने का माण प्राप्त है, पर जदों थोड़ी डूंघाई च जाके इस सुहावड़ी धरत के दर्शन दीदारे करिए तां चक नानकी तो आनंदपुर साहब बनने वाली ये पावन धरती केवल खालसा जी की जन्म भूमि नहीं बल्कि ये वो परोपकारी धरती है जिथे 9वें पातशाह ने तिलक जंजू की राखी करके मनुखी अधिकारां की रखवाली लई आपा निशावर करन दा मुढ़ बनिया। इस धरती ते दबे कुचले मनुख नूं सिरदार दा खिताब बख्श के निवाजिया गया। इस धरती ते खालसा कौम दी प्रभु सत्ता दी गूंज रणजीत नगारे चों प्रगटी। संसार नूं शायद इस रहस्य दा बोध ना होवे कि रैड क्रॉस दी आरंभता इस महान धरत सुहावी तो सन 1704 ईस्वी च दसम पातशाह ने भाई कन्हैया जी पासों करवाई। आनंदपुर साहब की ये जिहड़ी धरती है, भावें चंपा राणी ने ये 4 पिंड गुरु साहब नूं भेटा कीते, पर गुरु साहब ने कहा नहीं सानू पटा लिख दिओ, कोई 70,000 किंदा है, कोई 1.25 लाख किंदा है, वो मुल भी तारिया। ते इस धरती की महानता यह है कि ये गुरु तेग बहादुर साहब की मुल खरीदी हुई धरती है। गुरु तेग बहादुर साहब की वरोसाई धरती है ते खालसे की जन्म भूमि है। 2 जगह अमृत प्रगट किया है, श्री अमृतसर साहब वो भी जिहड़ी है मुल खरीदी हुई धरती है, ते आनंदपुर साहब की भी धरती जिहड़ी है वो मुल खरीदी हुई धरती है। आनंदपुर साहब दियां सब तो वड्डी भूगोलिक स्थिति जिहड़ी ये है कि एक पासे दरिया वगदा है, एक पासे पहाड़ ने उच्चे उच्चे, ते इस रमणीक स्थान नूं राणी चंपा की बेनती मन के
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਂਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਾਓ। ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤਾਰ ਦਈਏ, ਪਟਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਉੱਥੇ 500 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨ 1665 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 358 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਾਲਾ। ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਜੂਝੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਮਣੀਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਪੰਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਕਾਰ ਜਾਂ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਕੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਉੜੀ ਰੋਪੜ, ਇੱਕ ਡਿਉੜੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਇੱਕ ਡਿਉੜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਉੜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕਦਮ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਰਣਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਰਣਮੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਥੜਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਤੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੁਝ ਬੂੰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਲਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਲਟਣ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਾਲੋ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੇਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਲੋ। ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ 51 ਖੂਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 3, ਇੱਧਰ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 2 ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ 8ਵਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਲੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਸਾਬਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੌਲਦ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਊਠ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 40 ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਪੀਆਂ ਪੀਪੇ ਭਰ ਲਿਆਣੇ ਤੇ ਉਹ ਛਕਣੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 10,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁੱਠੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸੇ ਰਮਣੀਕ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਘਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹਲਟ ਲਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਤ ਹਲਟ ਚਲਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਟਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੋਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੇਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਬਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।